Hello, Tamil Nadu State Board 10th Standard students. Today we are going to see chapter number 3, Algebra. In algebra, in the first exercise, we are going to see linear equations in 3 variables. Before entering into linear equations in 3 variables, a small note about Al-Khwarizmi. He is a Persian mathematician. He is a very famous mathematician and he has written a famous book on algebra. He is called as father of algebra because he has solved many problems in algebra. What is a linear equation? A linear equation is an equation whose degree is 1. See here, 3x plus 4y plus 2z equal to 0 is an example for a linear equation 3 variables. X as a power 1, that is a degree is 1. Y as a power 1, its degree is 1. Z as a power 1, its degree is 1. Therefore, it is a equation of degree 1. Therefore, it is called a linear. There are 3 variables x, y and z. Therefore, it is called 3 variable equation. This is a linear equation 3 variables. Sir, where this linear equation 3 variable used in life? Yes, there are many examples. A very simple example is, you students very well know about GPS. For example, if you want to locate a position of a house or a hospital, you are using a Google search and a geo positioning system locates an address very easily. How it is used? There are 3 variables used. One is latitude, another one is longitude, and another one is altitude. In geography, you have been seen this latitude, longitude and altitude. All these 3 variables are combined and an equation is formed. These equations are used and solved and a location is found. It is called the GPS. In systems, in the problems coming below, you will know how these equations are solved and how a location is spotted out. Now we will enter into the exercise. Dear students, in exercise number 3.1, we are going to do the first problem, x plus y plus z equal to 5, 2x minus y plus z equal to 9, x minus 2y plus 3z equal to 16. We have to solve. What is the meaning of solve? You have to find the values of x, y and z. These x, y, z's are combined here. You have to solve this equation and find the values of x, y, z. x கண்டுபிடிக்கணும், y கண்டுபிடிக்கணும், z கண்டுபிடிக்கணும், அதான் solve. ஸோ இந்த 3 ஈக்குவேஷன்ஸு சால்வ்னா என்ன சார், என்ன பண்ணணும் சார்? ஆக்சுவலாக எக்ஸ் ஒய் இசட் கண்டுபிடிச்சி நாங்கள் என்ன சார் பண்ண போகிறோம், எப்படி சால்வ் பண்ணுறது சார், என்ன சார் இது மீனிங் என்ன இருக்குது அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு யூ ஹவ் டு நோ வாட் இஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட். கம்மிங் டு த கம்ப்யூட்டர், நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு டயக்ராம் ஒன்று போட்டிருப்பேன். திஸ் டயக்ராம் இஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு 5 என்ற ஈக்குவேஷனை காட்டுற டயக்ராம். அது என்ன சார் என்னமோ ஸ்ட்ரைட் லைன் மாதிரி இருக்குது? ஆக்சுவலாக அது ஸ்ட்ரைட் லைன் இல்லை. அதை பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ பிளேன், இட் இஸ் அ பேப்பர் லைக் ஷேப். எங்கே சார் பேப்பர் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இஃப் யூ ஜஸ்ட் ரொட்டேட் திஸ் யூ வில் சி அ பேப்பர் லைக் ஷேப், எ கார்ட்போர்ட் மாதிரி ஒரு ஷேப் ரெட் கலரில் இருக்கும். அதுதான் உங்களுக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு 5. தென் கம்மிங் டு த செகண்ட் ஈக்குவேஷன், 2x minus y plus z is equal to 9. அது எங்கே சார் இருக்குது? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கம்ப்யூட்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா 2x minus y plus z is equal to 9. இந்த க்ரீன் கலரில் ஒரு பேப்பர் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். இதுதான் செகண்ட் ஈக்குவேஷன். நம்மளுடைய கிராஃபில் 3 டைமென்ஷனல் கிராஃபில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வரைஞ்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி ரெட் கலரில் தான் வரைய முடியும். செகண்ட் ஈக்குவேஷன் வரைஞ்சிங்கன்னா க்ரீன் கலரில் தான் வரைய முடியும். Then coming to the third equation, x minus 2y plus 3z is equal to 16. இதை கம்ப்யூட்டர்ஸில் காட்டினான்னா எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுவும் ஒரு பேப்பர் ஷேப்பில் தான் இருக்கும். உங்களுக்கு ஒரு பிளேன், அது இட்ஸ் அ பிளேன். அது பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலரில் இருக்கும். இந்த 3 பிளேன்ஸும் பாருங்கள் பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு பாயிண்டில் வந்து தொட்டிருக்கு பாருங்கள். க்ரீனு, ரெட்டு, ப்ளூ, இந்த 3 பிளேன்ஸுமே ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து மீட் பண்ணுது. அந்த பாயிண்ட் இருக்குது பாருங்க, அதுதான் சொல்யூஷன், அதுதான் இந்த சம்முடைய ஆன்சர். இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம கிராஃபையோ
கம்ப்யூட்டரையோ யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம பெண்ணை மட்டும் யூஸ் பண்ணி நம்ம நோட் புக்கில் எப்படி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டு இந்த சம் ரைட்டாக ராங்கான்னு எப்படி செக் பண்ணுறதுன்றதை பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? 3 ஈக்குவேஷன்ஸ் நம்ம கையில் கொடுத்த உடனே எப்படி இதை சால்வ் பண்ணுறது, எப்படி XYZ கண்டுபிடிக்கிறது. நேம் திஸ் as ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1, நேம் திஸ் as ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2, நேம் திஸ் as ஈக்குவேஷன் நம்பர் 3. XYZ கண்டுபிடிக்கணும்னா யாராவது ஒரு ஆள் இதில் காலி ஆகணும், யாராவது ஒரு ஆள் இதில் சாகணும், யாராவது இதில் ஒரு ஆள் கேன்சல் ஆகணும். எது ரொம்ப ஈஸியாக கேன்சல் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸை ஃபுல்லாக மாறுங்க, ஒய்யை ஃபுல்லாக பாருங்கள், இசட் ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஒய் ரொம்ப ப்ரொனாமினண்ட்டாக கேன்சல் ஆகிற மாதிரி மூடில் இருக்குது. அதனால் இந்த சம்மில் நான் ஒய் கேன்சல் பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணுறேன். நீங்கள் எது வேணாலும் கேன்சல் பண்ணலாம், இசட் கேன்சல் பண்ணாலும் பண்ணலாம், எக்ஸ் கேன்சல் பண்ணாலும் பண்ணலாம், எது வேணாலும் பண்ணலாம். நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறது ஒய். நீங்கள் வேறு டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணிங்கனாலும் சேம் ஆன்சர் தான் வரும். ஃபார் சால்விங் திஸ் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் நான் அப்படியே எழுதியிருக்கிறேன், செகண்ட் ஈக்குவேஷனும் அப்படியே எழுதியிருக்கேன். ஏன் வந்து ஒய் கேன்சல் ஆகிற மாதிரி இருந்தது நமக்கு. ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் ப்ளஸ் ஒய், செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் மைனஸ் ஒய் இருந்தது. அதனால் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனும் செகண்ட் ஈக்குவேஷனும் ஜஸ்ட் நான் ஆட் பண்ணுறேன். ஈக்குவேஷன் 1 and 2 ஜஸ்ட் ஐ எம் ஆடிங் ஈக்குவேஷன் 1 + 2. ஆட் பண்ணும்போது சிம்பிள் மாறாது, நம்மளுக்கு ஒய் கேன்சல் ஆகிடுச்சு, ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய். அப்போ 1x + 2x is 3x, 1z + 1z is 2z. அப்புறம் 5 + 9 நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா 14. நேம் திஸ் இஸ் a நியூ equation, it is a newborn equation, name this as a new number 4. ஆஃப்டர் தட் செகண்ட் ஈக்குவேஷனை 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கிறேன். அப்போ செகண்ட் ஈக்குவேஷனை 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 4x - 2y + 2z is equal to 18. தேர்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படியே காப்பி பண்ணியிருக்கிறேன், x - 2y + 3z equal to 16. சிம்பிள்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறேன், ஏன்னா சேம் சிம்பிள் இருந்தால் கேன்சல் ஆகாது. இங்கே -2y இருக்குது, இங்கேயும் -2y இருக்குது. நான் இங்கே y கேன்சல் பண்ணால் இங்கேயும் y தான் கேன்சல் பண்ணணும், அதனால தான் y டார்கெட் பண்ணின்னு இருக்கேன் நான். இப்போ ஃபுல்லாக சிம்பிள் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறோம், சிம்பிள் சேஞ்ச் பண்ணி y கேன்சல் ஆகிடுது. 4x - x போச்சுன்னா உங்களுக்கு 3x, 2zல -3z போச்சுன்னா z, ஏன்னா z தான் பெரிய நம்பர் 3z, அதனால் அதோட சிம்பிள் தான் போடணும் -z. 18ல் உங்களுக்கு 16 போச்சுன்னா ஆன்சர் 2. நம்மளுக்கு 5th ஈக்குவேஷன் வந்துடும். நமக்கு இப்போ 2 ஈக்குவேஷன்ஸ் கிடச்சிருக்கு, ஈக்குவேஷன் நம்பர் 4, ஈக்குவேஷன் நம்பர் 5. ஒய்ன்ற வேரியபிளை சம்ம விட்டு நம்ம எடுத்துட்டோம். இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்கிற பிரச்சனை எக்ஸும் இசட்டும் மட்டும்தான். ஒன்று எக்ஸ் எடுக்கணும், இல்லைனா இசட் எடுக்கணும். இந்த 2 ஈக்குவேஷனை பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் கேன்சல் ஆகிற மாதிரி சேமாக வந்திருக்கு, அதனால் எக்ஸை ஈஸியாக கேன்சல் பண்ணிடலாம். அதனால் 4th ஈக்குவேஷன் அப்படியே காப்பி பண்ணிட்டேன், 5th ஈக்குவேஷனையும் அப்படியே காப்பி பண்ணிட்டேன். சிம்பிள்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறேன், ஏன்னா சேம் சிம்பிள் கேன்சல் ஆகாது உங்களுக்கு, அதனால் சிம்பிள் சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. சப்ராக்ட் பண்ண போகிறோம். ஈக்குவேஷன் நம்பர் 4 அதிலிருந்து 5th ஈக்குவேஷனை நான் சப்ராக்ட் பண்ணுறேன். இப்போ மைனஸ் பண்ணும்போது சிம்பிள்ஸ்லாம் சேஞ்ச் ஆகுது உங்களுக்கு. 3x கேன்சல் ஆகிடுச்சு, 2z + z gives 3z. அப்போது 14ல் 2 போச்சுன்னா 12. z is equal to மல்டிப்ளிகேஷன் வந்து இந்த பக்கம் டிவிஷனில் வந்துடும். 12/3 is equal to 4. z ஓட வேல்யூ 4. ஆஃப்டர் ஃபைண்டிங் த வேல்யூ ஆஃப் z, நம்மளுடைய வேல்யூ ஆஃப் z கையில் வந்த பிறகு நம்மளுடைய ஈக்குவேஷன் லேட்டஸ்ட் ஈக்குவேஷன் 4 அல்லது 5, இந்த 2 ஈக்குவேஷனில் போய் எதுலையாவது சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு எக்ஸோட வேல்யூ வந்துடும். நான் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 5ல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். z is equal to 4 in equation number 5. You have to substitute. அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதிப்போம், 3x - z is equal to 2. 4 சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் zக்கு பதில். -4 அந்தாண்ட போச்சுன்னா +4 ஆகிடும். 2 + 4 6 ஆகிடுது. மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்கிற 3 இந்த பக்கம் டிவிஷனில் போயிடும். இப்போ x is equal to 2. Second value is ready. Now we have found the values of z. After that we have found the value of x. We have to substitute these two values in equation number 1. Our equation number 1 is x plus y plus z is equal to 5. x இருக்கிற இடத்துல அதோட வேல்யூ, y இருக்கிற இடத்துல வேல்யூ போட முடியாது, z இருக்கிற இடத்துல அதோட வேல்யூ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் x இருக்கிற இடத்துல xக்கு 2 போட போகிறோம், zக்கு பதில் 4 போட போகிறோம். அப்போது xக்கு 2, zக்கு 4 போட்டாச்சு. 4 + 2 is 6. +6 அந்த போச்சுன்னா -6, 5ல் 6 போச்சுன்னா 1. யார் பெரியவனோ அவனோட சிம்பிள் போட்டுடணும். therefore y is equal to -1. therefore நம்ம சம்மோடைய ஃபைனல் ஆன்சர் இஸ் 2, -1, 4. ஓகே சார், நாங்கள் ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணிட்டோம். இந்த 2, -1, 4 நாங்கள் எப்படி பார்க்கறது? இந்த 3 ஈக்குவேஷன்ஸை நீங்கள் கிராஃபில் 3 பேப்பர்னு காட்டினீங்க. 3 பேப்பரும் ஒரு பாயிண்டில் வந்து இன்டர்செக்ட் ஆகிருந்து அந்த பாயிண்ட்டு இந்த பாயிண்ட்டும் ஒன்று தானா? எப்படி சார் அதை பார்க்குறது? நீங்கள் இப்போ வர்ச்சுவலாக கம்ப்யூட்டரில் இதை பார்க்கலாம். Now our solution is
2, minus 1, 4. X ஓட வேல்யூ 2, minus 1 வந்து Y ஓட வேல்யூ, Z ஓட 4. நம்ம பேப்பரில் போட்டிருக்கிறோம், ஒரு சம்மை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கிறோம், இட் இஸ் அ 5 மார்க் சம் மாதிரி அப்படின்னு நம்ம முடிச்சிட்டா கூட நம்ம அந்த நம்பரை ஒரு கிராஃப்லேயோ அல்லது ஒரு ஜிபிஎஸ்லேயோ ஜியோ பொசிஷனிங் சிஸ்டம்லேயோ பார்க்குறதுக்கு எப்படி இப்போ நம்மளோட வீடோடைய அட்ரஸ்ஸு சேட்டலைட் வந்து பிளாட் நம்பர் 1 நேரு ஸ்ட்ரீட் அப்படிலாம் அது காட்டாது. ஆக்சுவலாக அதுக்கு வந்து கோஆர்டினேட்ஸ் தான் முக்கியம், அதுக்கு நம்பர்ஸ் தான் தெரியும். அந்த நம்பர்ஸை வச்சு தான் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுது. அதுக்கப்புறமேட்டு தான் அதை டீகோட் பண்ணி நம்மளுடைய அட்ரஸாக மாற்றுவாங்க. அப்போ அந்த 2, minus 1, 4ன்றது என்னுடைய வீடு லொக்கேஷன் வச்சுங்க. அது கம்ப்யூட்டர்ஸோ அல்லது சேட்டலைட்ஸோ எப்படி அதை கண்டுபிடிக்குதுன்னா, இப்போ நம்ம கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கு வருவோம். நம்ம கிராஃபில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் நம்ம ஒரு கலரில் க்ரீனில், செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ரெட்டில், தேர்ட் ஈக்குவேஷன் ப்ளூலலாம் போட்டுட்டு 3 பாயிண்ட்ஸுமே இன்டர்செக்ட் ஆகிற ஒரு பாயிண்ட் பொசிஷன் கிடச்சிருக்கு பாருங்கள். 2, minus 1, 4 இந்த தான் நம்மளுக்கு ஆன்சரில் வந்தது. ஆக்சுவலாக இதே சம்மை நம்ம கிராஃப் ஷீட்டில் போட்டுட்டு இதே ஆன்சரை கொண்டு வர முடியும். ஆனால் அதுக்கு ஒர்க் லோடு அதிகம். ஏன்னா 3 டைமென்ஷனல் கிராஃப் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது கிடையாது. நம்ம 10th ஸ்டாண்டர்டில் கூட 2 டைமென்ஷனல் கிராஃப் க்ரீன் கலர் பேப்பரில் போடுவீங்க, அது 2 டைமென்ஷனல் கிராஃப் ஷீட் தான் போடுவீங்க. 3 டைமென்ஷனல் கிராஃப் என்பது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஹையர் கிளாஸஸ் நீங்கள் 11th 12thலாம் வந்தீங்கன்னா வெக்டர் அல்ஜிப்ராவில் 3 டைமென்ஷனல் கிராஃப்ஸ்லாம் பார்க்க ஆரம்பிப்பீங்க. தற்சமயத்துக்கு 2, minus 1, 4 எப்படி நம்ம ஆன்சர் டெரைவ் பண்ணோம் அப்படின்றது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் தான் நீங்கள் சால்வ் பண்ணியிருக்கீங்க. இப்போ ஒவ்வொரு சம் நீங்கள் போடும் போதும் ஒவ்வொரு ஈக்குவேஷனையும் நீங்கள் ஒரு பேப்பர் மாதிரி நினச்சிக்கணும், ஒரு கார்ட்போர்ட் மாதிரி நினச்சிக்கணும். அந்த 3 கார்ட்போர்ட்ஸும் இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்ட்டை தான் நம்ம சொல்யூஷன் சொல்கிறோம். Therefore, I am ending this problem. Our answer is 2, minus 1, 4. Thank you.